Good afternoon, students. Now physics class, lesson 3, thermal physics. Okay, so I will continue with the chapter lesson 3, thermal physics. And I will continue the topic other units of heat energy. Okay, ma? So already I taught the lesson, taught the topic temperature, then absolute scale, then thermal energy, thermal equilibrium, then the characteristics feature of heat energy transfer. Okay, so now I am going to teach the lesson thermal physics, and also the topic is other units of heat energy. Okay, so energy, what is the unit of energy? Joule. If whatever potential energy, then kinetic energy, the energy the same unit is joule now. Okay, so is the other commonly used units. The other units are commonly we used. That means other units means some other name in heat energy. Okay, heat energy க்கு வந்து ஜூல் மட்டும் இல்ல, இன்னும் நிறைய யூனிட்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். நிறைய இல்ல, கூட ரெண்டு யூனிட்ஸ், கலோரி அண்ட் கிலோ கலோரி. What is the calorie? Okay, so definition of calorie. What is calorie means? 1 calorie is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 gram of water through 1 degree C. Okay, listen carefully. Temperature of 1 gram of water through 1 degree C. That means 1 gram of water 1 degree C டெம்பரேச்சருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு எந்த அளவுக்கு ஹீட் எனர்ஜி தேவைப்படும் ரெக்யர்ட், அதனுடைய அமௌண்ட் தான் நமக்கு என்னதுன்னா 1 கலோரி. அதாவது 1 கிராம் ஆஃப் வாட்டர் 1 டிகிரி சி டெம்பரேச்சருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் எனர்ஜி, தேவைப்படும் அளவு அமௌண்ட் இஸ் டிஃபைன். இது என்னது? 1 கலோரி. Okay, so same kilocalorie means same procedure, but gram pala kilogram போடணும். 1 kilocalorie is defined as the amount of heat energy required to rise the temperature of 1 kilogram. This one gram, but 1 kilogram of water through the 1 degree C. 1 kilogram water 1 degree C டெம்பரேச்சருக்கு இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு தேவைப்படும் amount of heat energy is 1 kilocalorie. Is 1 kilocalorie. Okay, the next one, effect of heat energy. What is the effect? We already know what is heat means. Heat energy na another. What is heat energy? நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். என்ன படிச்சிருக்கீங்க? ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? ஹீட் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா, வாட் இஸ் ஹீட்? டெம்பரேச்சர்னா தெரியும், ஒரு பொருளினுடைய ஹாட்னஸ் இல்லைன்னா கூல்னஸ் அப்படிங்கிறது டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹீட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா, the internal energy when flows out is called the heat energy. Okay, so internal energy with flows, when flows out is called the heat energy. Okay, so energy அப்படிங்கிறது வந்து heat energy அப்படிங்கிறது எது ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும்? It's a hot energy, that is more in hot substance, and the heat energy is less in cold substance. Less in cold substance. Okay, you already you studied in 9th standard. Okay, what is in lesson 7 heat. Then this topic heat da. So adala vandu what is heat energy? Internal energy when flows out is called heat energy. Okay, what is internal energy? The kinetic energy, potential energy. Sum of the kinetic energy and potential is called the internal energy. Okay, ma? First of all, effect of heat energy. Heat energy னது வெப்ப ஆற்றல் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ என்னென்ன மாதிரி எஃபெக்ட்னா ஏற்படுத்தும் ஹீட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது வந்து, ஸோ when a substance, when a certain amount of heat energy is given to the substance, it will change one or more of the following changes. Okay, ஸோ இதில் வந்து என்னன்னா, certain amount of heat energy is given to the substance. Certain amount of heat energy is given to the substance. It will undergo one or more following changes. That means temperature of the substance rises. Heat energy is increased means temperature is also increased. That heat energy is increased means the substance may change in state from solid to liquid or from liquid to gas. That means solid state liquid state க்கு மாறும், இல்லனா liquid state gaseous state க்கு மாறும்.
அப்படி ஓகேவா. ஸோ லிக்யூட் மீன்ஸ் வாட்டர்லேருந்து கேஸஸாக மாறும். சாலிட் மீன்ஸ் சூடம் சொல்லலாம் ஓகேவா. அது நமக்கு எப்படி மாறும்னா கேஸஸ் ஸ்டேட்டுக்கு மாறும். ஐஸ் கியூப் அப்படிங்கிறது ஹீட் பண்ணோம்னா லிக்யூடுக்கு மாறும். ஓகே, அந்த லிக்யூடை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணோம்னா கேஸஸ் மாறும். நமக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா வாட்டர் தான். வாட்டர் அப்படிங்கிறது நமக்கு வந்து இருக்குன்னா லிக்யூட் ஸ்டேட்டில் இருக்குது. ஐஸ் கியூப் அப்படிங்கிற சாலிட் ஸ்டேட்டு. அந்த சாலிட் ஸ்டேட் நம்ம வந்து ஐஸ் கியூப் வந்து ஹீட் பண்ண நமக்கு என்ன ஆயிரும், லிக்யூடாக மாறும். ஸோ அந்த லிக்யூட் நம்ம ஹீட் பண்ண நமக்கு என்ன ஆயிரும், கேஸஸ் ஸ்டேட் மாறும். ஓகே, தி சப்ஸ்டன்ஸ் மே சேஞ்ச் இட்ஸ் ஸ்டேட் ஃப்ரம் solid to liquid, then liquid to gas. From liquid to gas. Most important point, the substance will expand when heated. The substance will expand when heated. நம்ம வந்து substance ஹீட் பண்ணும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதனுடைய எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஒன்று லென்த் வைஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லைனா ஏரியா வைஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லைனா அதனுடைய வால்யூம் வைஸ் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதை பற்றி நம்ம சேர்ப்பு படிக்க போகிறோம் ஓகேவா. ஸோ த ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர், the rise in temperature in proportion to the amount of heat energy supplied. Rise in temperature is proportional to the amount of heat energy supplied. That means it's directly proportional to the increase in its temperature. Okay, so the amount of heat energy supplied, that rise in temperature வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக the proportion is the amount of heat energy supplied. அதாவது ஹீட் நம்ம அதிகப்படுத்த கண்டிப்பாக டெம்பரேச்சர் நமக்கு என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா. ஸோ அந்த ஹீட்டிங் ப்ராசஸ், ஹீட் எனர்ஜி இஸ் இன்க்ரீஸ் மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ், ஹீட் எனர்ஜி இஸ் டிக்ரீஸ் மீன்ஸ் டெம்பரேச்சர் ஆல்சோ டிக்ரீஸ். தட் மீன்ஸ் குறையும். அப்படி தானே சிம்பிளாக வைப்போம், கூட்டி வைப்போம். நம்ம ஹீட் எனர்ஜி எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து ஹீட் எனர்ஜி கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் நமக்கு என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகே, ஸோ இட்ஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷன். ஓகே, திஸ் இஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நேச்சர் அண்ட் மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் ஹீட் எனர்ஜி இஸ் ஆல்சோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மாஸ் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ் அண்ட் அதனுடைய நேச்சர் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ், அதனுடைய தன்மை என்ன. அயன் ஹீட் பண்ணோம்னா அது ஒரு லெவலில் நமக்கு வந்து எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும். அட் த சேம் டைம் அலுமினியம் ஹீட் பண்ண நமக்கு என்ன ஆகும், ரெண்டுமே நமக்கு என்ன ஆகும்னா வேற லெவலில் நமக்கு என்ன ஆகும், லென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா. ஸோ எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா அயனும் அலுமினியம் அப்படிங்கிறது ரெண்டுமே நமக்கு வந்து சாலிட் ஸ்டேட் தான். ஸோ நம்ம வந்து எப்போம்னா ஹீட் பண்ணுறோமோ, பட் அயன் அப்படிங்கிற வந்து அதனோட லென்த் வைஸ் நமக்கு வந்து எவ்வளோ ஆகும்னா அலுமினியத்தை விட கம்மியாக நமக்கு என்ன ஆகும்னா அதனோட லென்த் வைஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா. ஸோ the heat energy also depends on the nature and mass of the substance. Okay, the next one about the rise in temperature and the change of state. About the rise in temperature and the change of state. That is rise in temperature means நமக்கு என்ன ஆகும்னா change of state. State நமக்கு என்ன ஆகும், சேஞ்ச் ஆகும். ஸ்டேட்னா நமக்கு என்ன தமிழ்நாடு டு கர்நாடகா டு கேரளாவா அப்படி கிடையாதுமா. ஸ்டேட் அப்படிங்கிற லிக்யூட் ஸ்டேட், சாலிட் ஸ்டேட், கேசியஸ் ஸ்டேட் அந்த மாதிரி நமக்கு என்ன ஆகும்னா சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா. ஸோ now we will discuss about the expansion of heat. Okay, expansion of heat and the expansion of substance due to heat. நம்ம வந்து substance அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகுது. என்ன காரணம், is due to heat. Okay, first of all, expansion of substances. First of all, when heat energy is supplied to your body, there can be an increase in the dimension of the object. Okay, when heat energy supplied to your body, there can be an increase in the dimension of the object. ஒரு பொருள் நம்ம வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கோம், ஹீட் பண்ணுறோம். ஒரு அலுமினியம் இல்லைன்னா ஒரு அயன் எடுத்துக்கிறோம். எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லலாம், அறிவாள்லாம் செய்வாங்க பார்த்துருக்கீங்களா, டிவிலலாம் காமிப்பான். நம்ம படத்தில் என்ன பார்த்துருக்கோம், திருப்பாச்சி அருவாள்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் பண்ணிட்டு தான் சுற்றியில் வச்சு அடிப்பாங்க, ஷார்ப் ஆக்குவாங்க, லென்த்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க, எதுனாலும் சரிதான். அதே மாதிரி நம்மளுடைய கோல்ட் ஸ்மித் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து தங்கம் என்ன செய்வாங்கன்னா உருக்கி அதை என்ன சூடு பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவாங்க, அதை நமக்கு வந்து நல்ல அழகழகு டிசைனாக நமக்கு வந்து கம்மல், அப்புறம் வந்து செயின் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுவாங்க. ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை நம்ம வந்து ஹீட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும், அட் த சேம் டைம் ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் மாறும் அது வந்து ஓகேவா. நம்ம தகுந்தாப்பில் நம்ம அதை வளைச்சிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் வந்து அயன் இருக்கு, நம்மளுடைய அந்த அரிவாள் அப்படிங்கிற செய்கிறது அயன் தான். ஸோ அதை நம்ம ஹீட் பண்ணி வந்து சுற்றியில் வச்சு அடிப்பாங்க. அப்படிங்கும்போது நமக்கு வந்து அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறது ஈஸி, நார்மலாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ அதை கொஞ்சம் ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் மாற்றும். ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், அதை வந்து அடித்து வளைச்சி அங்கே அரிவாள் மாதிரி செஞ்சிடுவாங்க ஓகேவா. ஸோ அதே மாதிரி தான். ஸோ இந்த ஹீட் எனர்ஜி இஸ் அப்ளை டு யர் பாடி, தட் கேன் பி இன்க்ரீஸ் இன் டைமென்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட். அது என்ன ஆகும்னா அவனோட டைமென்ஷன் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும். டைமென்ஷன் மீன்ஸ் என்னதுன்னா அவனுடைய லென்த் வைஸ்,
வாட் இஸ் டைமென்ஷன்? அதனுடைய லென்த் வைஸ் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லைன்னா அதனுடைய ஏரியா வைஸ் நமக்கு என்ன ஆகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும், இல்லைன்னா அதனுடைய வால்யூம் வைஸ். இது அதனுடைய டைமென்ஷன், இதுதான் அதனுடைய டைமென்ஷன். ஓகேவா? அதனுடைய லென்த் நமக்கு நம்ம வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸை ஹீட் பண்ணும்போது அதனுடைய லென்த் நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லைனா ஏரியா நமக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகலாம், இல்லைனா அதனுடைய வால்யூம் நமக்கு என்ன ஆகலாம் இன்க்ரீஸ் ஆகலாம். ஓகேவா? திஸ் சேஞ்ச் இன் த டைமென்ஷன் டியூ டு த ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர். Okay, this change in dimension is due to the increase in temperature. Is called thermal expansion of the object. Is called the thermal expansion of the object. Example, the expansion of mercury சொல்லலாம். Okay, thermometerல பார்த்தீங்கன்னா உள்ள நமக்கு inside kept inside the mercury. Yes, mercury இருக்கும்ல. தெர்மாமீட்டர் வந்து உனக்கு வந்து ஃபீவர் இருக்கு அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் வந்து எங்கே பார்ப்பாங்கன்னா அந்த டங்குக்கு அடியில் வச்சு பார்ப்பாங்க, இல்லைன்னா ஆர்ம்ஸ் கீழே வச்சு பார்க்கும்பொழுது வந்து அவனுடைய ஹீட் காரணமாக நமக்கு மெர்க்குரி என்ன பண்ணோம்னா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும். ஸோ எக்ஸ்பேண்ட் வச்சு தான் எத்தனை டிகிரி டெம்பரேச்சர் இருக்குது அப்படிங்கிறத நமக்கு வந்து 100 98 அப்படிங்கிற 99 அப்படிங்கிற மாதிரி கண்டுபிடிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால தான் அந்த இடத்துல வந்து மெர்க்குரி வந்து தெர்மோமீட்டர் வந்து மெர்க்குரி வந்து வந்து இன்செர்ட் பண்ணுறாங்க அதில் வந்து. ஓகேவா? ஸோ the expansion of the liquids can be seen with the thermometer in place in warm water. the same time கலோரிமீட்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஹீட் வந்து கொதிக்கிற தண்ணியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு பெரிய தெர்மாமீட்டர் வைக்கும், லேப்ல கூட இருக்கும் தெர்மாமீட்டர் இருக்கும். ஸோ அதை வச்சோம்னா கண்டிப்பாக தெர்மாமீட்டர் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா உள்ள வந்து மெர்க்குரி இருக்குது. ஸோ ஹீட் பண்ணும்போது வாட்டரில் வச்சோம்னா எவ்வளவு டிகிரி எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் அதில் இருக்குது அப்படிங்கிற தெர்மாமீட்டர் உள்ள மெர்க்குரி எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிருக்கோ அதை வச்சு கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஆல் த ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மேட்டர், சாலிட் ஆகட்டும், லிக்விட் ஆகட்டும், கேஸ் ஆகட்டும், undergoes the expansion of the heating. Okay, then next one, expansion in solids.